সকলকে নমস্কার। তো আমরা ক্লাস 10-এর এনসিইআরটি পলিটি পড়া স্টার্ট করে দিয়েছিলাম। আগের দিন শুরু করেছি পাওয়ার শেয়ারিং চ্যাপ্টার দিয়ে, আজকে শুরু করব ফেডারালিজম দিয়ে। ঠিক আছে, আজকে চ্যাপ্টার 2 ফেডারালিজম। ফেডারালিজম আমাদের ডেমোক্রেসির একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এবং ইউপিএসসিতে প্রিলিমস কিংবা মেন্সে একটা না একটা প্রশ্ন তুমি ফেডারালিজমের ওপরই পাবে। ঠিক আছে, সো লেটস বিগিন। So, federalism, chapter number 2. Overview of the chapter. In the previous chapter, we noted that vertical division of power among different levels of governments is one of the major forms of power sharing in modern democracies. তাহলে কি আগের চ্যাপ্টারে আমরা কি পড়লাম যে ডেমোক্রেসিতে পাওয়ার শেয়ারিংটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস গভর্নমেন্টের মধ্যে। In this chapter we focus on this form of power sharing. তাহলে এই চ্যাপ্টারটায় আমরা কিসের উপর ফোকাস করব? পাওয়ার শেয়ারিং এর ফর্মগুলোর উপর। It is most commonly referred to as federalism. তাহলে ফেডারালিজম কাকে বলে? আমাদের যে গভর্নমেন্টের মধ্যে পাওয়ার শেয়ারিং করা হয় সেটাকেই বলা হয় ফেডারালিজম। ওকে, we begin by describing federalism in general terms. The rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. A discussion of the federal constitutional provisions is followed by an analysis of politics and policies that has strengthened federalism in practice. Towards the end of the chapter, we turn to the local government, a new and third tier of Indian federalism. তাহলে কি এইখানেই কিন্তু আমরা লোকাল গভর্নেন্সও পেয়ে যাচ্ছি। So now the question comes to us, what is federalism? তাহলে ফেডারালিজম কি জিনিসটা? Let us get back to the construct between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. You would recall the one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give this power to regional governments. Regional governments existed in Belgium even earlier. They had their roles and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by central government. তাহলে কি হচ্ছে, এর আগেও কিন্তু সেখানে ফেডারালিজমে লোকাল গভর্নমেন্টের কথা বলা হয়েছিল, রিজিওনাল গভর্নমেন্টের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু ব্যাপারটা কি, যে ক্ষমতাটা দেওয়া হতো সেটা চাইলেই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তুলে নিতে পারে। বাট অল দিস পাওয়ার্স আর the change that took place in 1993 was that the regional governments were given constitutional powers that were no longer depend on the central government. Thus, Belgium shifted from a unitary to federal form of government. Sri Lanka continues to be, for all practical purpose, a unitary system where the national government has all the powers. Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system. So, federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constitutional units of country. So, what is federalism? যদি তুমি ফেডারালিজমের ওপর মেন্সের অ্যান্সার রাইটিং করো তখনও তোমাকে কিন্তু এইটা দিয়ে শুরু করতে হবে। ফেডারালিজম ইজ এ সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট। ফেডারালিজম গভর্নমেন্টের একটা সিস্টেম ইন হুইচ দ্য পাওয়ার ইজ ডিভাইডেড বিটুইন, যেখানে পাওয়ারটা ডিভাইড করা হয় বিটুইন এ সেন্ট্রাল অথরিটি অ্যান্ড ভেরিয়াস কনস্টিটিউন্ট ইউনিটস অফ দ্য কান্ট্রি। তাহলে সেন্ট্রাল অথরিটি এবং বাকি যেসব ইউনিট রয়েছে কনস্টিটিউন্ট ইউনিট, তাদের মধ্যে পাওয়ার শেয়ারিংটা যেটা ভাগ করা হয়, পাওয়ারটা যেটা ভাগ করা হয়, তাকেই এক কথায় বলা হয় ফেডারালিজম। Usually, a federation has two levels of government. One is the government of the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest. The other are governments at the level of the provinces of states that look after much of the day-to-day administration of their state. তাহলে সম্পূর্ণটা একটা যেটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, তার সাথে আরেকটা হচ্ছে সেটা কি স্টেট গভর্নমেন্ট। Both these levels of governments enjoys their power independent of the other. Okay, so federal politics map পারলে দেখে নেবে। In this sense, federations are constructed with unitary governments.
তাহলে কি ইন দিস সেন্স ফেডারেশন আর কনস্ট্রাক্টেড উইথ ইউনিটারি গভর্নমেন্টস আন্ডার দ্য ইউনিটারি সিস্টেম ইদার দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান লেভেল অফ গভর্নমেন্ট অর দ্য সাব ইউনিটস আর সাবঅর্ডিনেট টু দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট. The central government can pass an order to the provincial or local government, but in a federal system the central government cannot order the state to do something. State government has the power of its own for which it is not answerable to the central government. ওকে, তাহলে কি ফেডারেল গভর্নমেন্টকে কী বলা আছে? ইউনিটারি গভর্নমেন্ট. ঠিক আছে, ইউনিটারি গভর্নমেন্ট কেন বলা হচ্ছে? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্টকে কাজ করতে বলবে, কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে কিন্তু পাওয়ার রয়েছে, তারা চাইলেই কিন্তু তাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে অ্যান্সার নাও করতে পারে. বোথ দিস গভর্নমেন্ট আর সেপারেটলি অ্যান্সারেবল টু দ্য পিপল. দেখো, উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া, বুঝতে পেরেছ? বোথ দ্য গভর্নমেন্ট আর সেপারেটলি অ্যান্সারেবল টু দ্য পিপল. সেপারেটলি আলাদা আলাদাভাবে সাধারণ মানুষকে উত্তর দিতে পারে. Let us look at some of the key features of federalism. There are two or more levels of government. Okay. Second, different tiers of government govern the same citizen. Different tiers of government govern the same citizen. বুঝতে পেরেছ? তাহলে দুটো আলাদা গভর্নমেন্ট কিন্তু আলাদাভাবে সেম সিটিজেনকে গভর্ন করতে পারে, বাট ইচ টায়ার হ্যাজ ইটস ওন জুরিসডিকশন ইন স্পেসিফিক ম্যাটার অফ লেজিসলেশন, ট্যাক্সেশন অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন. সো এইসব জিনিসগুলোই কিন্তু প্রিলিমসে তোমাদের এলিমিনেটে সুবিধা করে. কেমন? ফেডারালিজমে কি ফিচার্স রয়েছে? দেয়ার আর টু or more levels of government. Different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matter of legislation, taxation and administration. The jurisdiction of the respective level or tiers of government are specified in the constitution. তাহলে কি তাদের যে জুরিসডিকশনগুলো রয়েছে কিন্তু আলাদাভাবে আলাদা লেভেলে গভর্নমেন্টকে আলাদাভাবে কনস্টিটিউশনে বলা আছে. সো এক্সিস্টেন্স অ্যান্ড অথরিটি অফ ইচ টায়ার অফ গভর্নমেন্ট ইজ কনস্টিটিউশনালি গ্যারেন্টেড. তাহলে কনস্টিটিউশনালি গ্যারেন্টেড. তাহলে যদি তোমায় প্রশ্ন করে সিম্পলি যে যেসব ক্ষমতা স্টেট গভর্নমেন্টকে দেয়, তুমি তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট প্রতিদিনই পড়ছো, তোমাকে তো এরকমভাবে পেঁচাবে যে ক্ষমতা স্টেট গভর্নমেন্টকে দেওয়া হয় সেটা কি পার্মানেন্ট? ইয়েস, দিস ইজ আ কনস্টিটিউশনাল গ্যারেন্টেড পাওয়ার, সো ইট ইজ লং টার্ম. ওকে. Fourth function key, the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. তাহলে কি আমরা যখন এর আগে বেলজিয়ামে পড়ছিলাম, তাহলে কি রুলস ছিল এখানে যে সেন্ট্রাল আর স্টেট গভর্নমেন্টের দুটোরই পাওয়ার রয়েছে, কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাইলে স্টেট গভর্নমেন্টের ওপর থেকে যে পাওয়ার রয়েছে সেটা সরিয়ে নিতে পারে. কিন্তু ফেডারেল সিস্টেম যখন হচ্ছে সেখানে কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পাওয়ার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছিনিয়ে নিতে পারবে না. তার জন্য দুই দলের সেন্ট্রাল স্টেট দুজনকারই পারমিশন ইজ নেসেসারি. ওকে. ফিফথ ফাংশন, কোর্ট হ্যাভ দ্য পাওয়ার টু ইন্টারপ্রেট দ্য কনস্টিটিউশন অ্যান্ড দ্য পাওয়ার্স অফ দ্য ডিফারেন্ট লেভেল অফ গভর্নমেন্ট. সো দ্য fifth function, court have the power, the legislature, judiciary, judiciary is the court. So the judiciary have the power to interpret constitution and the powers of the different level of government. তাহলে জুডিশিয়ারি কি সেখানে মত প্রকাশ করতে পারে? হ্যাঁ, পারে. ওকে. The highest court acts as an umpire if disputes arise between different level of government in the exercise of their respective powers. Okay. Sixth function, source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. ওকে. তাহলে সোর্স অফ রেভিনিউ ফর ইচ লেভেল অফ গভর্নমেন্ট আর ক্লিয়ারলি স্পেসিফাইড টু এনশিওর ইটস ফাইন্যান্সিয়াল অটোনমি. যে রেভিনিউয়ের সোর্সটা রয়েছে, রেভিনিউটা যেখান থেকে কালেক্ট করা হয়, গভর্নমেন্টকে ক্লিয়ারলি স্পেসিফাইড করতে হবে ফাইন্যান্সিয়াল অটোনমির জন্য, মানে দুজনকারই নিজস্ব ফাইন্যান্সিয়াল অটোনমি থাকবে. ঠিক আছে, মানে সেন্ট্রাল যেটা ট্যাক্স নিচ্ছে সেটা সেন্ট্রালের ট্যাক্স, যেটা স্টেট ট্যাক্স নিচ্ছে সেটার স্টেটের ট্যাক্স, অটোনমি. ঠিক আছে, নিজস্বতা. Seventh function, the federal system thus has dual objective to safeguard and promote unity of the government while at same time accommodate regional diversity. Therefore, two aspects are crucial for the institutions of and practice of federalism. Government at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. Okay.
তাহলে কী হলো, ফেডারাল সিস্টেমের দুটো অবজেক্টিভ রয়েছে। ফার্স্ট হচ্ছে টু সেফগার্ড অ্যান্ড প্রমোট দ্য ইউনিটি অফ দ্য কান্ট্রি, আমাদের দেশের যে ইউনিটি আছে সেটাকে কিন্তু বজায় রাখতে হবে। তার সাথে সাথে আরও একটা রয়েছে রিজিওনাল ডাইভার্সিটি। হাউ ক্যান দিস বি? ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড বোথ অফ দিস থিংস। ওকে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ধরো, ঠিক আছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের লক্ষ্য হচ্ছে পুরো দেশটাকে এক করে নিজের মতো করে চালানো, ঠিক আছে। এবার ধরো আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকি, কি হবে, ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকার ভাবলো আমরা দেশ থেকে আলাদা হয়ে যাব। ইউ কান্ট ইন আ ফেডারেল সিস্টেম। হোয়াই? কারণ তোমাকে দুটো অবজেক্টিভ বলে দেওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে একটা বলা হচ্ছে যে সেফগার্ড অ্যান্ড প্রমোট দ্য ইউনিটি অফ দ্য কান্ট্রি। ইউ শুড হ্যাভ টু ডু দ্যাট পার্টিকুলার থিং। তোমাকে এটা করতেই হবে যে তুমি যতই স্টেট গভর্নমেন্ট হও, তুমি কিন্তু আলাদা হতে পারবে না। তারপরে দ্বিতীয় পয়েন্ট বলছে হোয়াইল অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাকোমোডেট রিজিওনাল ডাইভার্সিটি। যেমন দেখো, দিল্লিতে ইংলিশ বা হিন্দি চলে, তামিলনাড়ুতে তামিল আর ইংলিশ চলে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে বাংলা আর ইংলিশ চলে, এরকমভাবে রয়েছে, ঠিক আছে। এবার দেখো রিজিওনাল ডাইভার্সিটি কেমনভাবে হচ্ছে, হয়তো দিল্লির আন্ডারে রয়েছে, তার মানে এই নয় যে আমাদের স্যুট প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াতে হবে। পাঞ্জাবিরা পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়ায়, বাঙালিরা ধুতি পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়ায়, তামিলিরা তামিলদের মতো লুঙ্গি পরে ঘুরে বেড়ায়। তাহলে কি রিজিওনাল ডাইভার্সিটি সৃষ্টি হচ্ছে? দেখো রিজিওনাল ডাইভার্সিটি ইউ ক্যান ডু, ইটস ইয়োর পার্সোনাল ম্যাটার, ইউ হ্যাভ টু ডু দ্যাট। তোমাকে তোমার কালচার বজায় রাখতে হবে, বাট তুমি কিন্তু আলাদা হতে পারবে না। ইউ আর আ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া, নট আ সিটিজেন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, অলওয়েজ রিমেম্বার, ঠিক আছে, ইন আ ফেডারাল সিস্টেম। সো এই জিনিসটা বুঝতে হবে। দে শুড অলসো ট্রাস্ট দ্যাট ইচ উড অ্যাবাইড বাই ইটস পার্ট অফ দ্য এগ্রিমেন্ট। An idea federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. Okay. So the exact balance of power between the central and state government varies from one federation to another. This balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. There are two kinds of routes through which federation have been formed. The first route involves in independent states coming together on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. This type of coming together federation include in USA, Switzerland and Australia. In the first category of federation, all the constituent states usually have the equal power and are strong as vis the federal government. তাহলে কি হচ্ছে এইখানটায় কি বলছে, the exact balance of power between central and the state government varies from one federation to another. Okay, varies from one federation to another. The balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. যেমনভাবে ফর্ম হয়েছে তার উপরেই কিন্তু ফেডারেশন নির্ভর করে। কেমন? যদি তুমি সুইজারল্যান্ড, ইউএসএ বা অস্ট্রেলিয়া দেখো, তারা কি হয়েছে, একটা বৃহৎ রাষ্ট্র গঠনের মধ্যে করে নিজেদের যে পাওয়ারটা রয়েছে বা নিজেদের যে সেফগার্ডটা রয়েছে সেটাকে বজায় রাখার জন্য তারা কিন্তু একটা বিগার ইউনিটে পরিণত হচ্ছে, ঠিক আছে। এটাকে কি বলা হয়, কামিং টুগেদার। হয়তো কেমনভাবে এটা তুমি বুঝতে পারছো না। ইউএসের ধরো, আমি ইন্ডিয়া থেকে বোঝাচ্ছি, ঠিক আছে, ধরো আমরা সব আলাদা আলাদা ছিলাম, ওয়েস্ট বেঙ্গল আলাদা, তামিলনাড়ু আলাদা, সব আলাদা, ঠিক আছে, দিল্লি আলাদা, পাঞ্জাব আলাদা। আমরা সবাই মিলে বৈঠক করে ডিসিশন নিলাম যে আমরা সবাই একসাথে থাকবো। তার কারণটা কী হচ্ছে, আমরা তাহলে ইউনিটিটা বজায় রাখতে পারবো। তার থেকেও বড় ব্যাপার হচ্ছে আমরা নিজেদের সেফগার্ড করতে পারবো। তাহলে এতে কি হবে, আমরা সবাই মিলে একসাথে ডিসিশন নিচ্ছি। সেন্ট্রালের হাতে দেখবে পাওয়ার বেশি থাকে, যদি তুমি ইন্ডিয়ান ফেডারেশন দেখো, স্টেটের হাতে পাওয়ার একটু কম থাকে। সো যদি তুমি একসাথে ইউনিটভাবে তৈরি করো, তাহলে কিন্তু স্টেটের হাতেও যা ক্ষমতা থাকবে সেন্ট্রালের হাতেও সেম ক্ষমতাই থাকবে। কারণ কি, তোমরা একসাথে নিজেদের কথায় ইউনিটি এনেছো, ইউনিট হয়েছো। ইটস নট মিন দ্যাট ইউ আর নট ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তোমাকে একজনকার অধীনে থাকতে হবে। এই ধরনের ফেডারেশন কোথায় দেখা যায়, ইউএসএ, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সেখানে ডুয়াল সিটিজেনশিপও দেখা যায়। ওকে, ইন দ্য ফার্স্ট ক্যাটাগরি, ওকে, the second route is where a large country decides to divide its power between the constituent state and the national government. India, Spain, Belgium are examples of this. Holding together federation. তাহলে এর আগেরটা কি পেলে, কামিং টুগেদার ফেডারেশন, আজকেরটা কি পেলে, হোল্ডিং টুগেদার ফেডারেশন। হোল্ডিং টুগেদার ফেডারেশন মানে, এবার বুঝে নিই,
দিল্লির আন্ডারে আমরা সবাই থাকি, কিন্তু আমাদের ওপর কিন্তু সমস্ত প্রেশারটা দিতে পারে না। কেমনভাবে? সেন্ট্রাল ধরো কোনো একটা ল পাস করলো, কিন্তু সেটা যতক্ষণ না রাজ্যসভায় পাস হবে না, সেটা কিন্তু রাজ্যসভায় পাস হবে না। শুধুমাত্র মানি বিল বা এগুলো যখন পড়াবো সেগুলো আলাদাভাবে বোঝা যাবে। কিন্তু যখন রুলস বা ল তৈরি হবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা হয় যে সব জিনিসটা কিন্তু নতুন অ্যামেন্ডমেন্ট সব স্টেটে হতে পারে না। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে রাজ্যসভায়, ঠিক আছে, রাজ্যসভায় পাস করতে হবে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট জিনিসটা করলো, এইটাই যদি তুমি কামিং টুগেদারে থাকতে, তাহলে কি হতো? সেন্ট্রাল সেম জিনিস, আলাদা কিছু নয়, এমন কিছু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যখন থাকছে কামিং টুগেদার, তখন প্রবলেমটা হচ্ছে তখন ওদের লাভটা হচ্ছে এইরকম যে আমি আমার মতো তৈরি করলাম, সে তার মতো তৈরি করলো, ঠিক আছে। কিন্তু হোল্ডিং টুগেদারটাই জিনিসটা কী হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। হোল্ডিং টুগেদারে হচ্ছে যে তোমরা কিন্তু ভারতের সংবিধান মানবে, আমি ভারত হিসেবে বোঝাচ্ছি, তোমরা ভারতের সংবিধান অনুযায়ী তোমাদেরকে চলতে হবে। কিন্তু তোমাদের যদি মনে হয় যে কোনো জিনিসটা তোমাদের উপর ইলিগ্যালভাবে অ্যামেন্ড করা হচ্ছে, সেটার তোমরা বিরোধিতা করতে পারো। হোল্ডিং টুগেদার, আমরা সবাইকার মধ্যে কিছু 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 পাওয়ার শেয়ার করে দিয়েছি এবং সম্পূর্ণটাকে নিজেদের আন্ডারে রাখা হচ্ছে, এটাকেই বলা হচ্ছে হোল্ডিং টুগেদার ফেডারেশন। ইন দিস সেকেন্ড ক্যাটাগরি, দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টেন্ডস টু বি মোর পাওয়ারফুল দেন দ্য স্টেটস। আর এক্সট্রা কিচ্ছু নয়, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্টের থেকে বেশি পাওয়ারফুল হয়। Very often, different constituent units of the federation have unequal powers. Some units are granted special power. Okay. তো তারপরে দেখো, আজকে এতটা পর্যন্তই পড়িয়ে তারপরের দিন আবার দ্বিতীয় পার্টে পড়াবো, ঠিক আছে। হোয়াট মেক্স ইন্ডিয়া এ ফেডারেল কান্ট্রি, ঠিক আছে, এইখান থেকেই কিন্তু ইউপিএসসি প্রশ্ন করে। হোয়াট মেক্স ইন্ডিয়া এ ফেডারেল কান্ট্রি, কোন জিনিসটা ইন্ডিয়াকে একটা ফেডারেল কান্ট্রিতে পরিণত করেছে, ঠিক আছে। উই হ্যাভ আর্লিয়ার সিন হাউ স্মল কান্ট্রিজ লাইক বেলজিয়াম অ্যান্ড শ্রীলঙ্কা ফেসড সো মেনি প্রবলেমস অফ ম্যানেজিং ডাইভার্সিটি। হোয়াট অ্যাবাউট এ ভাস্ট কান্ট্রি লাইক ইন্ডিয়া উইথ সো মেনি ল্যাঙ্গুয়েজেস, রিজিয়ন্স অ্যান্ড রিলিজিয়ন্স? What are the power sharing agreements in our country? This is the question comes to us. Let us begin with the constitution. ওকে, কেমনভাবে ইন্ডিয়াকে ফেডারেল কান্ট্রি করেছে কনস্টিটিউশনের মাধ্যমে, সেটা আমরা বুঝতে পারবো। ইন্ডিয়া হ্যাজ এমার্জড অ্যাজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ন্যাশনাল বডি nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several principal states became a part of the country. The constitution declared India as a union of states. Okay, so India is a union of states. Why union of states? এরকম একটা দুটো তোমাদেরকে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট টাইপের কোশ্চেন করে, যেমন তোমাকে প্রশ্ন করেছিল যে রুল অফ ল কি, ঠিক তেমনই এরকমও প্রশ্ন করে দিতে পারে, হোয়াট ইজ ইউনিয়ন অফ স্টেটস। ওকে, although it did not use the word federation, the India union is based on principles of federalism. Let us know how it happens. Okay, কেমনভাবে হয় সেটা একবার দেখে নিই। কিন্তু ইন্ডিয়াতে ইউনিয়ন অফ স্টেটস ব্যবহার করা হয়েছে ওয়ার্ডটা কনস্টিটিউশনে, ফেডারালিজমের মতন করেই, কিন্তু ফেডারালিজম ওয়ার্ডটা ব্যবহার করা হয় না। We can see that all the features apply to the provisions of the Indian Constitution. The Constitution originally provided for two-tier system of government: the Union government, what we call the central government, respecting to the Union of India, and the state government. Later, a third tier of federalism was added in the form of panchayat and municipalities. As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between union government and the state government. Okay, তাহলে কী হচ্ছে, আমাদের কনস্টিটিউশন পাওয়ারটা শেয়ারিংটাকে ইউনিয়ন লিস্ট এবং স্টেট লিস্ট অনুযায়ী করছে, যার মাধ্যমে আমাদের দেশকে ফেডারালিজমে পরিণত করছে। দেখি ইউনিয়ন লিস্টটা কি। ইউনিয়ন লিস্ট includes subjects of national importance such as defending of the country, foreign affairs, banking, communication, currency. They are included in the list because we need a uniform policy on this matter throughout the country. The union government also can make laws relating to subjects mentioned in the union list. তাহলে কি হচ্ছে, including national importance such as defense অফ কান্ট্রি, ফরেন অ্যাফেয়ার্স, ব্যাঙ্কিং, কমিউনিকেশন, এগুলো কেন ইউনিয়ন লিস্টে করা হয়েছে? কারণ এইগুলোর ওপর একটা শক্ত পলিসি দরকার। কারণ কি, ডিফেন্স আমাদের সেফগার্ড করছে, ফরেন অ্যাফেয়ার, দিস ইজ অলসো হাউ দ্য রিলেশন শুড বি
how the relation should be for other countries and India and the other countries. What is the হোয়াট ক্যান আই সে, যে এদের মধ্যে যে রিলেশনটা রয়েছে সেটা কতটা ভালো হবে সেটা কিন্তু একটা ফরেন অ্যাফেয়ার্সের মাধ্যমেই সম্ভব। তারপরে কী হচ্ছে, কমিউনিকেশন, কারেন্সি, ব্যাঙ্কিং, এগুলো একটা বড় বড় জিনিস, ঠিক আছে। এইগুলো ইউনিয়ন লিস্টে রাখা হচ্ছে। স্টেট লিস্টে কাকা কাকা রাখা হচ্ছে দেখা যাক। কন্টেন্টস সাবজেক্টস অফ স্টেট অ্যান্ড লোকাল ইম্পর্টেন্স সাচ অ্যাজ পুলিশ, trade, commerce, agriculture, irrigation. The state government alone can make law relating to the subjects mentioned in the state list. Okay, তাহলে কি ইউনিয়ন লিস্টেড সেন্ট্রাল বানাতে পারবে, স্টেট লিস্টেড স্টেট বানাতে পারবে। আর থার্ড লিস্ট যেটা আসছে সেটাকে বলা হয় কনকারেন্ট লিস্ট। হোয়াট ইজ কনকারেন্ট লিস্ট? কনকারেন্ট লিস্ট মানে এই দুটোর ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্ট দুজনকারেরই পারমিশন চাই। লাইক ধরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কোনো একটা রুল পাস করলো, কিছুদিন আগেকার ঘটনা তোমাদেরকে বলি যে ফার্ম বিল পাস করলো, কিন্তু ফার্ম বিলটা যতক্ষণ না স্টেট পারমিশন দেবে, রাজ্যসভায় পাস হচ্ছে, ঠিক আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু ওটা কনকারেন্ট লিস্টে হয়ে যাওয়ার চান্সটা বেশি থাকে, ঠিক আছে। তাহলে কনকারেন্ট লিস্টে কী কী আছে সেই জিনিসটা একবার দেখে নিয়ে যাক। ইনক্লুড সাবজেক্টস অফ কমন ইন্টারেস্ট টু দ্য বোথ ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট সাচ অ্যাজ এডুকেশন, ফরেস্ট, ট্রেড ইউনিয়নস, ম্যারেজ, অ্যাডপশন, সাকসেশন. Both the union as well as the state can make law on the subject mentioned in the list. If their laws conflict with each other, the law made by union government will prevail. Okay. সো আজকে এতটা পর্যন্তই, কনকার লিস্ট পর্যন্ত পড়লাম। এরপরে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণটা আমরা শেষ করার চেষ্টা করব, ঠিক আছে। সো ডু লাইক, ডু শেয়ার অ্যান্ড ডু সাবস্ক্রাইব দ্য ভিডিও। যতটা পারবে শেয়ার করার চেষ্টা করবে, আর নিজেরা ভালো করে পড়াশোনা করো, ভালোভাবে সাকসেসফুল হও। উইশ ইউ অল এ হ্যাপি অ্যান্ড কমফোর্টেবল জার্নি। থ্যাংক ইউ।